Yes, sir. Recording start. Okay. Yeah, we can start. So we'll start with few primary questions. Madam. Start करूँ. Yes, ma'am. Ah, Yes. yes. So good morning all. Uh, so we'll start the panel discussion with the first question. So I'm asking to Dr. Vaseva sir. Sir, as a chemical engineer, please share your professional journey and experiences in research. I mean, how exciting chemical engineering is. I mean, so looking at your career, one should inspire. So that is the purpose of asking the question. Yeah. Yeah, thank you, Mrs. Sonali, for inviting me, and HOD Chemical Engineering, Professor Sunit Kulkarni. So, see, if you talk about the journey that I admitted in 1990 for BTech in Chemical Engineering, and of course, in that time, we are not had any kind of the choice. That time we say, "हाँ, जो मिल गया." आपल्याला जो मराठी पाहिजे की हिंदी पण पाहिजे काय मराठीत पाहिजे मराठी Yes, तसं चालेल लँग्वेजचं sir. काही हे नाही आहे मराठी आता. okay, sir. नाही नाही मराठी मराठी चालेल. तर आपले मुलं तर आपल्या त्यावेळेस असं होतं की 1990 मध्ये Panel असं काही member आहेत, स्पेसिफिक बाकीचे नव्हतं आहेत, त्यावेळेस कॉलेजला जास्त प्राधान्य देण्यात येत होतं किंवा VRC ला मिळालं पाहिजे किंवा गव्हर्नमेंट कॉलेजला मिळालं पाहिजे किंवा LIT ला म्हणजे जर नागपूरचं म्हटलं तर आम्हाला एकच होतं VRC ला किंवा LIT ला तर फॉर्च्युनेट आय वॉज द फॉर्च्युनेट दॅट टाइम की जे काय माझा स्कोअर होता 12वीचा त्याच्यात BTechला मिळालं. And the day on the orientation, that Professor Nageshwar was the director that time, he has given the orientation that you are the lucky people that you joined the versatile branch. So I think you might have heard, all of you, that this word versatile branch, chemical engineering, and of course it was, and still it is there. So Professor Nageshwar told that you are lucky people that you have joined the chemical engineering, and the more lucky because there will be the some very soon there will be the chemical hub or the various chemical industry in the Nagpur region, say the Buttiburi industrial area. But unfortunate part was that after 4 years, hardly one or two industry were here. But we have seen that in the 4 years degree course, it is somewhat exciting. It is totally different than the chemistry. The people have that concept that okay, no, we take chemical engineering just the chemistry, but it is a engineering. Fortunately, we finish it, and then I joined in 1995 when I completed BTech. There was some problem in the sense that some recession we can say for the chemical industry. There was a till 92 there was a good job, but after that one in the some I think some 93 to somewhat 2000 there was a issue with the placements in the chemical industry. But off campus we got it. I work in the industry, that is a Bansali Engineering Polymers Limited. I was there for 2 years. Then I shifted to the ordnance factory Bhandara, and you know that everyone is looking for the government job, so I shifted there. And but I have seen, I realized that why we have joined this particular firm, say the ordnance factory, even though it is a government, but the working culture, use of our knowledge was almost very less, we can say that. So then I appeared for the gate, and then I went to the ICT Mumbai. So I completed my MTech in 2000, yes, 2000 from ICT. That time it was UDCT, University Department of Chemical Technology under Mumbai University. And subsequently, then I joined for the PhD in 2000. Yes, in 2000, and then completed in 2004. And that time it was UICT, University Institute of Chemical. Now it is a ICT. Then how I have shifted from masters to PhD is that again the somewhat I was not interested to join the industry, but I was interested to go in the academics or the purely research. So then the some senior faculty members or the other faculty from the ICT, like Professor Bhagwat sir, he suggested me why you are not going for the join the PhD. So then I continued PhD, and then I joined Pune. I was in Pune also, that is a Maharashtra Academy of Engineering, MIT Pune, we can say MAE at R&D, and then BITS Pilani, then Roorkee, IIT Roorkee, and then finally I landed in my hometown, Nagpur,
in 2008. So since 2008, I am in the VNIT, and I headed two tenures I have already completed as a head of the department. Now I am as a head of the department for the third tenure. I was also the associate dean, board of governors member, and actively involved in the research. And of course, for any of the research, there should be some industrial support or industrial applications. So since last 6 to 7 years, we have taken the around 7 to 8 industrial projects also. They are small, but they are applied to the local industry. So we are working on that also. So this is what shifting from one place to another, that joined the industry, then thinking of the MTech, and then again, once you join for the MTech, then thinking that, okay, no industry, then teaching, R&D, and then academics. So likewise, this journey was really exciting. I met many people during all my industrial experience, educational one at the Mumbai, then in educational experience like BITS Pilani, IIT Roorkee. I met a lot of people having the all kind of the variety of the experience in chemical as well as the other field. So this was a simple journey, but of course I have seen very ups and downs in this one. Even though it seems it is a smooth one, but still I have seen a lot of ups and downs in this professional journey. And now I am satisfied with all the whatever recognition I have and whatever credential I have. And one thing I would like to tell you at this occasion is that I always give the credit to my students, because without student we cannot get the such kind of the credential. So always give the credential basically mainly to the PhD students. So I have guided almost 21 students already guided, and 10 I am currently guiding. So this is the simple journey. Of course, in between in 2012 I was in South Korea also for 3 months, and also 1 year visiting professor. So for that, so I think this is fine, or you need more? थँक यू सर. सेम क्वेश्चन दत्ताडे सरांना पण विचारायचं आहे सर, की सर तुम्ही तुमचे अनुभव शेअर करू शकाल का? Hello, am I audible? येस सर. So similar with Vasekar sir, I feel ki I was fortunate that I have chosen chemical engineering department. The reason behind like saying fortunate is I got opportunity to work in various sectors. That like chemical engineering gave me the like flexibility of working in various sectors. So I have a similar experience with Vasekar sir. Like after chemical engineering at Gharda Institute of Technology, then similar I did master from Pune, then PhD from ICT Mumbai, then postdoc from IIT. But I work in sectors like I got opportunity to work in like BRC sponsored project at second generation nuclear power plant recently like executed at Kalpakam nuclear power plant, and I was a part of that. Like I always like feel proud that I was a part of such a projects where India got succeed in the like next stage of nuclear development. Then I work in like microbiology, where like we have developed technology to like kill the microbes without using filters and chemicals. So I think UDCT मध्ये एक famous I work under Professor A.B. Pandit. He was my research supervisor during my first PhD. So त्यावेळेस like हँडपंपचा प्रोजेक्ट बऱ्यापैकी म्हणजे ऐकला असेल, तर त्याच्यामध्ये खालती जी चेकवॉल असते ती अशा प्रकारे मॉडिफाय केली की त्याच्यामधून जे काही पाणी आहे तो वी इन्शुअर दॅट ऑल वॉटर कमिंग आउट ऑफ दिस चेकवॉल इज डिसइन्फेक्टेड वेल. सो बेसिकली देन तिथे मायक्रोबायोलॉजीचा विषय आला की कोणकोणत्या टाईपचे मायक्रोब्स असतात,
त्याच्यानंतर कुठले पॅथोजेनिक नेचरचे असतात, कुठले नॉन पॅथोजेनिक नेचर, ग्राम पॉझिटिव्ह, ग्राम निगेटिव्ह, देन आयडेंटिफिकेशन, 16 RNA रिएक्शन्स. हे बेसिकली मला जे वेगवेगळ्या फील्डमध्ये काम करण्याची जी काही संधी मिळाली, इव्हन डिझाईन सेक्टरमध्ये नंतर काम करायला मिळालं. सो आता मी स्वतःचा बिझनेस माझ्याच 5 पेटंटपैकी एका पेटंटवरती चालू केलेला आहे. सो एक केमिकल्स इंजिनिअरिंग मला असं वाटतंय की अशी एक वर्साटाईल फील्ड आहे की तुम्हाला बाकीच्या म्हणजे कम्पेअर टू अदर ब्रांचेस आपल्याला म्हणजे एकाच सेक्टरला स्टिक होण्याची जरूरत नाही. सो वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये काम करण्याची संधी मिळत असते. इवन ह्या रिसर्चच्या बेसिसवरती मला like I represented India twice at international forums as well. Even being a proud alumni of Gharda Institute of Technology, I always feel ki I should give something to the GIT. So I always like to be in touch with the GIT. आणि त्यामुळे ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स जर विचारलं शॉर्ट मध्ये तर मी म्हणेन ही अशी एक ब्रांच आहे की ज्याच्यामुळे आपल्याला वेगवेगळ्या सेक्टरमध्ये काम करण्याची संधी इझिली मिळते. थँक्यू. थँक्यू सर. डॉक्टर अंजिकर सर, पुढचा प्रश्न तुमच्यासाठी आहे, म्हणजे डिस्कस करायचं होतं की फार्मास्युटिकल्स, बायोटेक्नॉलॉजी, फूड प्रोसेसिंग आहेत, त्यानंतर एन्व्हायरमेंटल टेक्नॉलॉजी यासारखे जे लाईफ सायन्स रिलेटेड फील्ड्स आहेत, सो केमिकल इंजिनियर स्टुडंटसाठी याच्यामध्ये कोणत्या संधी उपलब्ध आहेत अजून? फार्मास्युटिकल बद्दल जर मी विचार केला आणि लाईफ सायन्स बद्दल विचार केला तर मी स्वतः एक केमिकल इंजिनियर आहे. एमटेक माझा केमिकल इंजिनिअरिंगमधून झालेला आहे आणि PhD माझं लाईफ सायन्समधून झालेलं आहे. तर मी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जे कदाचित सगळ्यांनाच माहिती असेल, ते यूज केलं PhDमध्ये आणि AI मशीन लर्निंग यूज केलं. तर मशीन लर्निंग आणि ऑटोमेशन आणि फार्मास्युटिकल याचा जो आज जे म्हणू शकतो आपण बबल म्हणू शकतो, बूम म्हणू शकतो जे आहे आता, ते यासाठी आहे कारण आपल्याला नवीन गोष्टी फाइंड आउट करायसाठी कम्प्युटेशनल पॉवर पाहिजे, जे की आतापर्यंत नव्हतं आणि जे आता इमर्ज होत आहे आणि रिव्हॉल्युशन करत आहे एका फील्डमध्ये आणि ऑब्व्हियसली केमिकल इंजिनिअरिंग त्याचा एक पार्ट आहे. तर जर लाईफ सायन्समध्ये समोर जायचं असेल, जर फार्मास्युटिकलमध्ये समोर जायचं असेल, रिसर्चमध्ये समोर जायचं असेल, जो की एक अविभाज्य घटक आहे कंपनीचा म्हणा किंवा लाईफचा म्हणा किंवा मेडिकलचा म्हणा, तर मशीन लर्निंग आज आणि डेटा सायन्स आजच्या काळाची गरज आहे, जी की मी म्हणेल की एक पर्टिक्युलर डायरेक्शन देईल रिसर्चला आणि त्या घटनेकडे किंवा त्या डायरेक्शनकडे अप्रोचकडे जाण्यासाठी आजपासून सुरुवात करायला हरकत नाही, असं माझं मत आहे. थँक्यू सर. प्रीती मॅम. हॅलो. सर, कोणाला अजून काही ऍड करू शकतात का वाचवर सर? हा, येस मॅडम. कशामध्ये ऍड करायचं आहे, म्हणजे काय बोलायचं कशामध्ये? लाईफ सायन्सेस मध्ये सर केमिकल इंजिनियर्स साठी काय संधी अवेलेबल आहेत? आता जसं सांगितलं सरांनी पण बोलले, देवतळे सर झाला, नंतर अजिंक्यनेही बोललेलं आहे. तर आपल्याला कसं आहे की वी कॅन सी दॅट द केमिकल इंजिनियर वाय वी आर सेइंग द वर्सॅटाईल ब्रांच. दिस इज द ब्रांच वेअर वी कॅन सी केमिकल इंजिनिअरिंग कॅन गो एनीवेअर. इफ यू सी in mechanical industry also you will find the chemical engineering, because few of the courses are somewhat related with the mechanical. Even we are working in the metallurgical, even we are working in the mining also. Now they are the mining industry, like Moil, even Vedanta also, they are taking the chemical engineers. So there also we have the very good scope in the chemical engineering and they are recruiting the people. And about the recent trends like AI, we can say the data science. So from my side, I say these are the tools actually. AI and the data science is not the engineering. These are the tools, and in all discipline it will be useful.
So of course, with the help of this AI or the data science, we can go for the better of the, say, the designing part, or some kind of the better to increase the um, what we can say that increase the our efficiency of our working efficiency, to know the things like designing, performance of the we can say the performance of the uh, plant process, etc. So chemical engineers are so much we can say comfortable to learn all these tools also, which I have seen in my institute also, and even in the other institute also, including LIT and the other private institute also. They are doing the chemical engineering, but at the same time they are learning AI, data science, and other computational, say the computer related courses, like the any language, recent languages. So I suggest the people, students, those who are hearing this particular one, that if they take the chemical engineering, they have the very broad spectrum of the openings, opportunities, we can say that. They can go in the research, they can go in the teaching, they can go for the higher study, they can go for the any kind of the industry. So this is the benefit of the chemical engineering actually, because in chemical engineering we need the people from the physics, we need the people from the chemistry, we need the people from mechanical. So if we have the knowledge of that one, as a chemical engineer we will have all these knowledge. So we have the opportunity in the various fields also. That depends on the individual also. Suppose someone want to do the mathematics, he is interested in the more in the mathematics, he will say that ki, how I can go in the mathematics by doing the, yes, of course there are the some mathematical ones, say the computational fluid dynamics, or there are the complex mathematical equations which are involved in the our chemical engineering, that can be used for the understanding the mechanism, performance of the reactor. So to solve these equations they have to go for the some numerical method. So then once they have the numerical method, then discretization will come, and then computational approaches will come, or then again the softwares will come, like the MATLAB or any other. So they have the scope wherever they want to go, just like the biomedical engineering. In chemical engineering also they can move to the biomedical, but should have the basic degree like a chemical engineering, because in biomedical I am teaching the biological transport phenomena, which is totally as good as our normal transport phenomena which we are learning in the chemical engineering. Only thing is that it is applied to the biological system. Then again, if you see there are some chemistry based, those who are really interested in the synthesis part, so they need the more chemistry understanding. So those who are interested more in the chemistry, by doing the BTech in chemical engineering, they can go in the synthesis also. They can develop the processes, they can start their own startup, own industry also on the some specialty fine chemicals or any kind of things. Then if you think about the some any other, say the software base, of course we can do the simulate the all kind of the processes on the softwares, or we can make the our code also to understand the performance of the particular reactor, or a complete process design in the by using the some software. So after BTech in chemical engineering, they have the wider scope in going start with the your basic engineering to the any applied engineering, recent say the data science. So if for any kind of the branch they can move, and that is depend on the individuals also. So that's why I always encourage that the chemical engineering is the one of the versatile, and people can by taking means without saying that kini I will not join, they can join the chemical engineering, they can join for the chemical engineering, and they will have the definitely the opportunities in the future, and still they have the good opportunities in the chemical engineering. Yes, madam. Yes, sir. Thank you. I think संदेश हो सर. तू काही तुझे Yes, yes. अनुभव किंवा केमिकल इंजिनिअरिंगच्या संदर्भात Yes. I'll be like to tell about something about the opportunities for a chemical engineer in pharma. So basically, to introduce myself, so I was an alumni of Garda Institute of Technology from 13 to 17. So after that, I have joined as JRF at IIT Bombay, and then I have worked for a semi-government company, GACL, which was at Vadodara, where I worked in process department. And after that, after completion of my work there, I have joined as a PhD student in 2021. Probably I'll be graduating in next 6 months from IIT Bombay. So to talk about my research, like since I'm a PhD student, so I was more inclined towards research. That's why I've joined PhD. So, so I work on fluid mechanics. So basically, during my BTech, I was the one who used to hate fluid mechanics, but ultimately,
I'm working on fluid mechanics and my PhD is in electrohydrodynamics. So how does a fluid basically responds to electric field? So answering the questions that the opportunities for chemical engineers in pharma. So basically, I would like to tell chemical engineering is a sum up of chemistry with mechanical engineering. Essentially, what a mechanical engineer does, so basically they study all fluid mechanics, thermal engineering, and essentially they make certain body parts of cars, we can say. They can also make certain assemblies for reactors or something like that. So for a chemical engineer, it is very important to understand basically chemical manje kai, whatever we are using in daily life, such as soaps, shampoos, the paints are all chemicals. But what are the constituents of that paint? So paint is just not a color. It is basically a blend of, so essentially they कशात तरी dissolve व्हायला पाहिजे. So that base is called as solvent, in which we add fillers, then we add pigments, then we add polymers to make it thick. Because a paint असं आहे की आपल्याला जेव्हा आपण अप्लाय करू ते एकदम सॉफ्टली अप्लाय झालं पाहिजे. सो what are the constituents of that paint, ते किती proportion मध्ये असलं पाहिजे, all that information is given by a chemical engineer. So all the primary input is given by a chemical engineer. Now it has to be mixed in certain vessels जे आपण इंडस्ट्री मध्ये बघतो, right? For that vessels also, like what we suppose मी दोन reactants mix केले, तर त्यामध्ये सुद्धा टेम्परेचर चेंजेस होतात. सो दॅट टेम्परेचर चेंज, दॅट प्रिडिक्शन ऑफ टेम्परेचर चेंज कॅन बी basically find it out by chemical engineers by using whatever we learn in our basic chemical engineering subjects. So that temperature and all kind of stuff, so we give this information to a mechanical engineer, and then mechanical engineer builds that vessel. So it is very important ki आपल्याला काय पाहिजे and what information we are giving to mechanical engineers. Now pharma मध्ये we make tablets. So say citrazine, or we can say any other chemical or a drug, त्याचे पण एक proportionate amount आपल्याला ऍड करायला लागते. It is not that entire drug we are going to consume, right? So जर त्याच्यापेक्षा एक्स्ट्रा क्वांटिटी जी असते that we call it as fillers. So that fillers should not harm our body, right? So that information is again with us की आपण कोणते fillers ऍड करू जेणेकरून आपल्याला जास्त त्रास नाही होणार. So all this information we give it to a pharma guy and then they make it, right? So tablets मध्ये सुद्धा कसं आहे की tablets we need to dry, okay? So drying operation, so the very first, or we learn this course in our third year, that we call it as mass transfer. तर त्यामध्ये there is one chapter called as drying. तर आपल्याला ते tablets dry करायचे, तर आपल्याला किती मॉइश्चर काढायचं आहे त्यातून, त्यामध्ये किती मॉइश्चर ठेवायचं आहे का कम्प्लिटली ड्राय करायचं आहे, मग ते टॅब्लेट्स कसे होतील, त्यासाठी व्हेसल्स कसे लागतील, त्यासाठी आपण कोणत्या गोष्टी करू शकतो. दीज ऑल इन्फॉर्मेशन इज गिवन बाय अ केमिकल इंजिनियर्स. नाव कमिंग टू AIML मॉडेल्स. सो बेसिकली AIML मध्ये आपल्याला काय कळतं की सपोज आता एक कोणता ड्रग आहे ज्याची प्राइस 1 crore आहे. सो यू कॅन्ट रिअली पुट दॅट इन टू अ रिएक्टर अँड यू कॅन ट्राय थिंग्स आउट विथ दॅट बिकॉज अल्टिमेटली यू विल बी इन द लॉस, राईट? सो अ केमिकल इंजिनियर ऑल्सो लर्न्स मॅथमॅटिकल मॉडेल so that before we discover certain compound, we basically mathematically solve it so that we can get certain predictions about things, so that आपल्याला एक्सपेरिमेंट करायच्या अगोदरच आपल्याला माहिती असेल की लाईक माझा किंवा whatever I am doing, whether it is feasible or not, okay? So that all information is given by a chemical engineers in terms of modeling aspect. So apart from that, we also learn thermodynamics. हे सगळं actually will be a very deep thoughts into that. But in pharma industry, you can join as a formulation scientist. You can also join as a production engineer. There is something called as process optimization engineer, which is in pharma industry. And life science, I actually don't know much about, but there you can basically discover a drug, you can formulate its concentration, you can formulate its constituents, optimizing the which like the formulation should be optimum such that it doesn't affect the human health. This is what I can actually talk about pharma and life science applications. So yeah, if you have any questions, you can feel free to ask me. Yes. Thank you, Sandeep. Yes. सो आपण आता डिस्कस केलं की
केमिकल इंजिनिअरिंग ही कशी वास्ट ब्रांच आहे. सो सर आता आपलं जो हे पॅनल डिस्कशनचं टॉपिक आहे की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. सो मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे की हे जे 17 गोल्स आहेत सो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचे, सो ते अचीव करण्यासाठी केमिकल इंजिनियर्स कसे योगदान देऊ शकतील. So we'll start with Vasevar sir. Hello. I think yeah, Vasevar Hello. sir. Yeah, Doltade sir can continue with sustainability हा खूप मोठा बजवर्ड आहे आता. सो त्याला आता ॲडिशनल असं आहे की जे गोल्स आहेत त्याच्या व्यतिरिक्त अजून एक थोडंसं ॲड करू का मी, की सध्या जे चालू आहे ना की एनर्जी क्रायसिस, एन्व्हायरमेंटलचं जे चालू आहे, ह्या सगळ्यामध्ये एक आहे की केमिकल इंजिनियर कॅन कॉन्ट्रीब्यूट टू ऑलमोस्ट ऑल द प्रॉब्लेम्स विच आर नाव बिंग टेकन अप अँड विच आर लाईक रायझिंग अप. जसं सस्टेनेबिलिटीचा प्रॉब्लेम आहे किंवा एनर्जी क्रायसिस आहे, तर ह्या प्रत्येक ठिकाणी जर प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा असेल तर कुठेतरी असं जाणवतं आपल्याला की केमिकलच्या रिलेटेडच ते फील्ड आहेत असं मला वाटतं की म्हणजे ॲडिशनली. कारण हे दोन प्रॉब्लेम मेन आता वॉटर आणि एनर्जी. तर मला वाटतं डोलताडे सर ऑलरेडी वॉटरमध्ये काम करत आहेत, तर ही कॅन जे पुट सम लाईट ऑन दॅट अँड देन विल कंटिन्यू विथ वासेवर सर इट इज देअर. या येस सर, इथे 2 क्वेश्चन आहेत. सो मागच्या एक क्वेश्चनशी रिलेटेड काही गोष्टी मी थोडंसं ऍड करू इच्छितो. सो नॉट ओनली लिमिटेड टू फ्यू सेक्टर्स, जसं जेव्हा समजा केमिकल इंजिनिअरिंग हे जस्ट समजा फार्मा किंवा प्रोसेसिंग किंवा फूड इंडस्ट्री, त्याच्या व्यतिरिक्त अजून बऱ्याचशा सेगमेंटमध्ये केमिकल इंजिनियर काम करू शकतो. जसं असेल की पॉलिमर असेल, पेंट असेल, टेक्स्टाईल असेल, ऑइल्स, ओलिओ केमिकल्स असेल. आणि इवन जर एखाद्याला जर समजा केमिकल इंजिनियर झाल्यानंतर एका पर्टिक्युलर सेक्टरमध्ये थेरॉटिकली एक्सपिरियन्स घ्यायचा असेल, डायरेक्ट इंडस्ट्रीमध्ये समजा केमिकल इंजिनिअरिंग झाल्यानंतर फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये काम करण्यापेक्षा अजून फार्मामध्येच डिग्री घ्यायची असेल, असेही काही प्रोव्हिजन्स वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटमध्ये आहेत. जसं आपण ICTचं जर उदाहरण घेतलं तर ICT मध्ये तसे कोर्सेस आहेत. जर मास्टर तुम्हाला तुमचं केमिकल इंजिनिअरिंग असेल तर तुम्हाला मास्टर फार्मामध्ये करता येतं किंवा मास्टर्स तुम्हाला फूडमध्ये करता येतं, टेक्स्टाईलमध्ये करता येतं, पेंटमध्ये, पॉलिमरमध्ये, असे वेगवेगळे सेक्टरमध्ये, फ्रॅग्रन्स असेल, तशा वेगवेगळ्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला हे करता येतं. सो लेट अस कमिंग टू आवर नेक्स्ट थिंग, सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट. मी तर म्हणेन की केमिकल इंजिनियर हा असा एक म्हणजे वन ऑफ द एंटिटी वी कॅन से इन टर्म्स ऑफ इकॉनॉमिक्स, की जो ऍक्च्युअली कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतो सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट मध्ये. सो लेट अस टेक एक्झाम्पल, की आम्ही वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये काम करतो. माय कंपनी इज वर्किंग इन this segment, and we are a manufacturer of machineries required for the wastewater treatment, and we are doing export as well. So जसं वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट मध्ये जे आम्ही पाहतो, आमच्याकडे R&D ची टीम आहे. R&D च्या टीम मध्ये सगळे केमिकल इंजिनियर आहेत. सो कारण वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीचं वेस्ट वॉटर येत असते, त्याचे प्रत्येकाचे वेगवेगळे चॅलेंजेस असतात. कुठे TDS जास्त असतो, कुठे pH कमी असतो, कुठे सस्पेंड लिचेट सारख्या याच्यामध्ये सस्पेंडर सॉलिड्स जास्त असतात, कुठे ऑर्गॅनिक केमिकल जास्त असतात, कुठे इनऑर्गॅनिक असतात. सो प्रत्येक वेस्ट वॉटर ज्या इंडस्ट्रीचं वेस्ट वॉटर आहे त्याचं प्रत्येकाचे चॅलेंज वेगवेगळे. सो त्याचं R&D जेव्हा आम्ही करतो इथे, तेव्हा ऑब्विसली आम्हाला केमिकल इंजिनियरच चांगल्या प्रकारे ते ऑप्टिमायझेशन कमी करून देतात. सो जेव्हा जेव्हा सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटचा विषय येतो तेव्हा आम्ही ऑप्टिमाइज करताना सुरुवातीला असं म्हणजे इनिशिएट करतो की हाऊ वी कॅन यूज ग्रीन प्रोसेस टू ट्रीट
various kinds of wastewater. So मग आम्ही like physical treatment पासून सुरुवात करतो. सो समजा जर काही ऍडिशन केमिकल ऍडिटिव्ह जर ऍड करायचे असेल तर आम्ही मग त्याच्यानंतर हे करतो की लेस हजार्डस पासून सुरुवात करा, की लेट अस इंट्रोड्यूस स्मॉल अमाऊंट ऑफ एअर ॲज अ ऍडिटिव्ह. त्याच्यानंतर मग समजा काही वेगवेगळे गॅसेस असतील. सो जेव्हा डेव्हलपमेंट करतो त्याच्यामध्ये हा विचार केला जातो की फर्स्टली इट शुड नॉट हार्म टू द एन्व्हायरमेंट. इझी ऑपरेशन कसं करता येईल त्याच्याकडे एक असतं. मेंटेनन्स कमी करणं, रिसोर्सेस कमी यूज करणं. कारण जेव्हा आपण काही समजा केमिकल डोजिंग वगैरे करत असतो त्यासाठी मग ऍडिशनल लाईक केमिकल ट्रान्सपोर्ट, केमिकल स्टोरेज, ते पर्टिक्युलर डोजिंग साठी सिस्टम, देन ऍडिशनल टेक्निकल मॅन पॉवर, हे जे काय मोठा म्हणजे गोतावळा येतो तो हाऊ वी कॅन बायपास दोज. सो हा विचार बऱ्यापैकी आमच्या याच्यामध्ये आम्ही करत असतो. सो मी तर इफ यू आस्क मी इन अ जनरल सेन्स आय वुड से की लॅब टू ऍक्च्युअल कमर्शियल स्केल. सपोज एखाद्या ठिकाणी नवीन प्रोसेस डेव्हलपमेंट मध्ये केमिकल इंजिनियरच मॅक्सिमम कॉन्ट्रीब्युट करतात अलॉंग विथ ऑल. इंडस्ट्री म्हणले की सगळेच इंजिनियर असतात, बट मॅक्सिमम केमिकल इंजिनियरची नीड आपल्याला प्रोसेस ऑप्टिमायझेशन मध्ये मिळत असते, जिथे की वेस्ट मिनिमायझेशनचा पण काम बऱ्यापैकी त्याच्यामध्ये केलं जातं, किंवा रिसोर्सेस मिनिमायझेशनचा पण काम बऱ्यापैकी केमिकल इंजिनियर करत असतो. आपल्याला यील्ड कशी जास्त भेटेल, समजा पुढ्याच्या इनपुट मध्ये म्हणजे मॅक्सिमम आपल्याला डिझायर्ड प्रॉडक्ट कसा मिळेल, हे आपलं बऱ्यापैकी केमिकल इंजिनियरचं उद्दिष्ट असते. आणि डेफिनेटली हे in terms of not only limited to the resources but also in terms of economics, it is helping to the industries. हॅलो, एक सप्लिमेंटरी याच्यामध्ये असं आहे की वासेवार सर किंवा संदेश मोरे सर बोलू शकतात. एक झालं वॉटरचं, दुसरं मला वाटतं अल्टरनेटिव्ह फ्युएल बद्दल जे चालू आहे सध्या, की सो मेनी अल्टरनेटिव्ह वी आर ट्राईंग to find non-fossil fuel, because there are the crises which are there very much we relate to whatever is happening in terms of to the refineries and all. सर तर अल्टरनेटिव्ह फ्युएल बद्दलही खूप सारं काम चालू आहे रिसर्च किंवा मध्ये आणि ऍक्च्युअली सुद्धा. याच्यावर थोडासा आपल्याला प्रकाश टाकता येईल का वासेवार सर? This is related to the same question, sustainability role of chemical. Yes. Because now everyone is looking, it is not a just buzzword. It is now required. It is a need of the now for industrial growth, because without sustainable things we cannot go ahead. Because government also put a lot of norms for this one. Those who are working in the industry, they might be knowing all these practices, taking the permission and showing that their process is sustainable. Say the net zero emission, and simply likewise that, but based on the life cycle assessment and other things. So look, moving towards this say the biofuels or the alternative fuels. So of course now we just shifted, means most of the vehicles you will see that we are shifted to the EVs. But still there is a problem is with the EVs, that one is major problem which is already projected by the many scientists, many big people, that discarding all these batteries and then recycling the whatever metals are present there, basically critical or the rare earth elements which are in that one. Another is that even though we are saying it is a clean energy, we are taking that electricity basically from our thermal power plant, mostly if you talk about the India. So we cannot say that these are the sustainable ones. So alternative fuels, we have to see that where we can say that there is a net zero emission or there is a no negative impact on the earth, we can say that as per the definition of the sustainability. So now as we can see that the government of India also has started the hydrogen mission, and I think 1,000 crore or something like that, or maybe 1,000 crore. They are ready to give it for the various projects, research projects, how they can make the feasible these hydrogen cars, hydrogen, simply say the hydrogen vehicles. So this hydrogen is one of the alternative for this one.
Apart from this one, by using the biomass also, that we can go for the biofuels like that. Now I just went to the Raipur, and while coming back, I have seen almost 4 to 5 biodiesel petrol pumps. So I think that is also the one of the best alternative for that one. Apart from biodiesel, then we can go for the bioethanol also. Now in our this minister, that is Shriman this Gadkari Saab ji. So he has recently declared that there should be some blend of the ethanol, and at many petrol pump we can see that there is a 10% blend. Ethanol is already blended. So these are the some because from here we have to start with the blending. As we see, when I was doing my PhD, started my PhD in 2000. There I have gone through the literature. So in Brazil itself, at that time, I'm talking about the 2000, almost 25, 26 years back, they have already started using the almost 90% ethanol for the fuel one. They already blended that time. So now I think we have already we have started. So we can move for that. How we can increase this percentage of ethanol in the water, in the fuel, say the petrol basically. But major issue is again coming with the ethanol is that some moisture content. So if you maintain that one properly, so I think we can go for the some higher side of this one. Then apart from this one, there are many people, those who are working with the various esters, various other compounds which are produced by the bio route, basically biomass, all kind of the waste biomass. So that chemicals can also be used for the not directly, but for making the further processing or making the another product which is having the some equivalent properties of the our say the petrol or the diesel, and that can be used as a fuel. Because biodiesel and then petrol, these are the two basic needs in our in world, we can say that, for the this transportation. So this we have to look for this one, and in this particular one, chemical engineer plays the very significant role, not only starting from the identifying the biomass, then their pre-treatment, segregation also there is a chemical engineering, then pre-treatment. Once you have the pre-treatment, then making the some all kind of the ingredients, or simply we can say the ingredient or the raw material ready for the fermentation or the biomass bioprocess. We say the bioprocess, maybe enzymatic or the non-enzymatic or using the microbes. Then designing that bioreactor, then further is that separation is also there, and then further downstream processing where we are making more purified our fuels. So here all chemical engineering is involved. As sir said that Ajinkya said that while doing all this one, every time we cannot perform the experiment for the designing purpose. So we can use the skill of our say that AI or the data science or any kind of the softwares for the designing and understanding the performance of that particular process by varying the various parameters. So these are the few things which can motivate our young people to join the chemical engineering, those who are interested in this fuel side also, fuel we can say, or the energy side also, as chemical engineer are also working in the energy side. Yes. Yes, nice perspective. Additionally, see, there are some like technologies. One of them is nanotechnology, which is coming up. Yes. Now that is also playing a significant role in energy storage, in the quantum dots. See, these are the आता हे जे सगळं आहे ते हे थोडंसं रिसर्च ओरिएंटेड आहे, परंतु ह्याच्यावर बरंचसं काम चालू आहे. म्हणजे सोलर आहे, विंड, म्हणजे कॅपॅसिटन्स वाढवण्यासाठी, किंवा बॅटरी, नेक्स्ट जनरेशन बॅटरीजमध्ये सुद्धा, म्हणजे बहुतेक सगळ्या ठिकाणी कॅपॅसिटर्स आहेत, मेटल ऑर्गॅनिक फ्रेमवर्क. म्हणजे आता हे सगळं जे आहे ते हे थोडं रिसर्च ओरिएंटेड असल्यामुळं थोडंसं जनरल पब्लिक डोमेनमध्ये नाही आहे, परंतु इतकं म्हणजे बऱ्याचशा ठिकाणी जे आहे ना, तर आता नॅनो टेक्नॉलॉजी केमिकलचे रिलेटेड असल्यामुळं त्याच्या रिलेटेड जे स्टोरेज ॲप्लिकेशन्स आहेत, तर ते सुद्धा एक फील्ड आहे, रिसर्च फील्ड आहे, जे उद्या जाऊन कमर्शियलायझेशन आल्यानंतर मग ते सुद्धा एक फील्ड जिथे केमिकल इंजिनिअरिंगची खूप मोठी आवश्यकता असेल, अशा वेगवेगळ्या फील्ड्स आहेत. तर आणि दुसरं असं आहे की आता एक ट्रेंड जो बघितला आता मागं आम्ही, त्याच्यामध्ये असं होतं की 10 वर्षानंतरचं जे पॅकेज वगैरे आहे, तर ते कम्पॅरिझनमध्ये केमिकल इंजिनिअरिंगचं जास्त असतं.
साधारणपणे होतं काय की जॉईनिंगच्या वेळीच फक्त पॅकेज बघितलं जातं, पण नॉर्मली तसं नसतं. 10-15 वर्षानंतरचे जेव्हा तुम्ही ट्रॅजेक्टरी जेव्हा बघाल तेव्हा त्याच्यामध्ये केमिकल इंजिनियर पुढे निघून जातो 10-15 वर्षानंतर. हे सुद्धा आहे. या सगळ्या फील्ड्समध्ये काम करणारे जे इंजिनियर्स आहेत ते. मला वाटतं पुढचा प्रश्न घ्यावा आपण. आणि हॅलो हा सर. I would like to Sandesh. talk about sustainability. So basically, a very good example about this is basically fuels used in spaceships. Okay, so basically, तिथे काय असतं की the word sustainability in itself says that whatever technology you're going to use, it should not cause harm to environment, right? So आतापर्यंत ज्या technologies आहेत, whatever fuels they were using for spaceship used to create debris in the environment in the space itself. So now basically research is going upon replacing those fuels. So basically what does the fuel does? So कोणतीही गोष्ट आपल्याला चालवण्यासाठी we basically whenever we use petrol, so combustion reaction occurs and your heat is getting converted into mechanical energy, and that is enforced or that is used to basically drive a vehicle. So there also basically we are burning fuel, we are combusting it, and we use that energy to basically so basically a thrust is created, and that moves your vehicle in the front. So there they are basically replacing these carbon based fuels with something called as H2O2. So now basically the very important thing is that we have to choose such compound which is thermodynamically unstable, right? So H2O2 असा एक मॉलिक्यूल आहे which is thermodynamically unstable because it is photoreactive. जर तुम्ही त्याला कोणत्या वेसलमध्ये जरी ठेवलं, it will decompose and it will liberate a lot of heat. ते असं पण आहे की if you put it in light, that there also basically it breaks into nascent oxygen and water. Okay, so now the main challenge here was to basically make it stable at room temperatures. So जसं ते स्टील वगैरे किंवा if it comes in contact with ppm amount of metals also, it decomposes. So basically we add chelating agents to that and all kind of stuff we do it. So the emerging technology in that is to keep your peroxide stable for a longer time and make it unstable whenever it is required. Okay, so it breaks into so basically it liberates a lot of heat, and that heat is basically creating thrust, and then we can drive vehicles. So that is one technology which is being used in spaceship. So here also a knowledge of chemical engineers comes, because we need to see the electronic structure of H2O2. So that can be predicted via molecular simulations. तर ते AIML मध्ये किंवा molecular simulation modeling मध्ये येणार, and then by that prediction we will come to know what extra compounds we need to add so as to make it stable, right? Because unstable करणं is very easy, but कसं आहे की ते आपण as a pure H2O2 use नाही करू शकत. So we need to add certain volume fraction of ethanol to it, but that is much lesser. So the overall impact to the environment is lesser. So this was the one point which I wanted to add about fuels here, to make how we can make a process sustainable. म्हणजे जर फक्त आपण पेट्रोल यूज केलं, that will cause a lot of pollution, but versus if we use mixture of H2O2 with ethanol in a stable form, and whenever we want, we should make it unstable and use that heat for to convert into mechanical energy and use it. And another example is also for electro sprays. जसं आपल्या घरी, so basically air cleaning is also one of the major challenge for today's this thing, because it is increasing a lot of atmospheric temperatures. So that is also another major problem. So there is something called as electro sprays, ज्याच्यामध्ये आपण काय करतो, बेसिकली पाऊस आल्यानंतर आपलं एन्व्हायरमेंट क्लीन होतं. So that is due to whatever rain is falling in atmosphere. Basically these are all charged droplets, and atmosphere त्याला aerosols आपण म्हणतो. So aerosols काय असतं, dust which is suspended in air, and then these particles are also charged. So basically जेव्हा पाऊस पडतो, they impact each other and they just fall. So can we create such environment in lab so that we can pass dusty air and we can generate basically nano droplets from electrosprays which will capture that particles, and essentially you will get a clean air outside. So basically ते कसं आहे की making it at a very large scale is impossible, but at least एका room साठी तरी आपण या सगळ्या गोष्टी करू शकतो. That is another research application, not based on fuels but based on carbon capture तर नाही बोलू शकत, or you can say pollution technology, where chemical engineers can use their basic concepts there directly.
मॅडम. येस सर. तर पुढचा प्रश्न असा आहे की केमिकल इंजिनिअरिंग क्षेत्रामध्ये मुलींसाठी कोणत्या करिअरच्या संधी उपलब्ध आहेत, की म्हणजे ते त्यांचं यशस्वी करिअर कसं घडवू शकतात? प्रीती मॅम. Yes, good morning, everyone. So, before talking about this, I would like to add one thing about net zero carbon emission, the discussion about sustainable development. So, the chemical engineer also play very crucial role in making net zero carbon emissions. So, here we reduce the greenhouse gas emissions. सो मला असं सांगायचं आहे की जे आता डिस्कशन झालं तिथे नेट झिरो कार्बन इमिशन करणं बी इम्पॉर्टंट आहे फॉर इन्व्हायरमेंट. सो या केमिकल इंजिनियर प्लेस व्हेरी crucial or we can say very important role in this. So which is very important that we reduce greenhouse gas emission very effectively. So talking about for girls, आता मुलींसाठी फॉर एक्झाम्पल मी पेट्रोकेमिकल केलंय बीटेक. सो जनरली खूप मोठा क्वेश्चन असा पडतो की प्रोडक्शनमध्ये कसं जाणार. तर हा क्वेश्चन येतो, पण फॉर दिस आय कॅन से वी कॅन गो, बट फॉर अस इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट वी मेंटेन अवर day-to-day life and our professional life very nicely. So for that, there are many options for girls also that we can play very nice role in chemical field. For example, we can become process engineers. Production engineers is also good option, but not that much feasible for us. So we can be research scientists. We can, for example, I have done PhD in chemical engineering, which is helping me to do a very nice research in my field. Also, we can go in environmental engineering, sustainable development, which is the I can say the big topic of in worldwide. We can do chemical engineering plus also study about the sustainable development, because chemical engineers play very important role in it. In pharmaceutical industry, we can become pharmaceutical scientists also. We can't be at the production, but we can play important role at lab scale. We can become research and development scientists. Also, we can become professors at good universities, which for now currently I am doing that. We can become entrepreneurs. We can develop our product and we can work on that. We can work in very good industries also, on lab scales. Project managers, we can become project management also, managers also. So basically for all this, main important thing is we have to develop strong technical fundamentals, which we can complete in our 4-year course very nicely. And now it is a time of AI. So I can say we can learn Python, data scientists also. Basically chemical engineer only don't work on the factories, but other field also, as everyone discussed before just now. And we can participate in internships also, industrial training also, and even government give a very nice platform for women PDF. For example, if we want to do postdoc, तो DST जे आहे आपल्याला वुमेन PDF, वाईस PDF, इनफॅक्ट सगळ्यांनी PMRF जी रिसर्च फेलोशिप आहे ती पण आपल्याला भेटते. तिथे पण आपण चांगला, जर आपल्या रिसर्च मध्ये इंटरेस्ट असेल तर तिथे आपल्याला चांगला स्कोप भेटतो. इनफॅक्ट असे काही खूप साऱ्या कंपनी पण आहेत जे की आपल्याला हेल्प करतात की आपण अगर रिसर्च मध्ये चांगले आहोत तर आपण पुढे तिथे आपलं चांगलं नॉलेज यूज करून या फील्डमध्ये चांगलं आपण काम करू शकतो. सो थँक्यू. Yeah. Hello. Yes, sir. Arey sir. Yes. Okay. Thank you, ma'am. Nice information. आत्ताचं म्हणजे ह्या सेशनला जे ऑडियन्स आहे ते बघितलं तर केमिकल इंजिनिअरिंग ॲस्पिरंटही आहेत, काही मी आत्ता रिसेंटली स्टुडंट्स आहेत, काही फॅकल्टीज जोडलेले आहेत. सो मला एक सर्व पॅनल्सला एक प्रश्न विचारायचा असा आहे की केमिकल इंजिनिअरिंगमधून पुढे जाताना नवीन काही स्टार्टअप किंवा कन्सल्टन्सी मला सुरुवात करायची आहे, तर काय त्याची कशी तयारी केली पाहिजे किंवा कशा अपॉर्च्युनिटीज आहेत?
I think Sarjara will be the best person to. हा सर्जेराव आहे, त्याच्यानंतर अजिंक्य सर Yes, आहेत. yes, yes, yes. वासेवरकर सर सांगू शकतात कन्सल्टन्सी रिलेटेड. येस सर. थँक्यू. सो कारण याचा बेनिफिट मी स्वतः बेनिफिशियरी असल्यामुळं वेगवेगळ्या इन्स्टिट्यूटला ई सेल एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट सेल आहेत आणि इव्हन काही ठिकाणी इन्क्युबेशन सेंटर्स पण आहेत. आता त्याची संख्या वाढत चाललेली, पण मी तर म्हणेन की केमिकल सेक्टरमध्ये जर बिझनेस करायचा असेल तर ऑलवेज एक मार्केट गॅप आहे किंवा मी म्हणेन संधी आहे. रिझन कारण बऱ्यापैकी कॉम्पिटिशन जे बिझनेसचं आहे ते आपण कन्व्हेन्शनल म्हणतो, बट कन्व्हेन्शनल इन द सेन्स ह्याच्यामध्ये म्हणजे एक रिलायन्स स्ट्रॅटेजी मी जेव्हा डिस्कशन केली होती तिथल्या ऑथॉरिटीजवर, ते नेहमी सांगतात की केमिकल सेक्टर असं आहे की तिथे 99% जी लोक आहेत ते म्हणजे आउट ऑफ कॉम्पिटिशन असतात. मी जेव्हा त्यांना विचारलं त्यांनी सांगितलं की हाऊ इज इट पॉसिबल की 99% लोक कॉम्पिटिशन मध्ये नसतात केमिकल बिझनेसचा. तर ते म्हटले की ज्यांच्याकडे पैसा आहे किंवा इवन यू कॅन टेक एक्झाम्पल ऑफ पॉलिटिशियन्स विच कॅन पुट दे कॅन पुट thousands of crores and रातोरात कंपन्या उभा करू शकतात, कन्स्ट्रक्शन कंपनी वगैरे. पण केमिकल सेक्टर असं आहे की त्याच्यामध्ये तुम्हाला कोर टेक्निकल लोक पाहिजे आणि जर कोर टेक्निकल प्लस प्रोसेस ऑप्टिमायझेशन किंवा व्यवस्थित डिटेल हे जर नसेल तुमच्याकडे तर देन फेल्युअर चान्सेस जास्त असतात. त्यामुळे पैसा ज्या सेगमेंटकडे आहे किंवा ज्या पॉलिटिशियनकडे आहे त्यांना रिस्क खूप मोठी वाटते. परंतु सिन्स केमिकल इंजिनियर जर असतील त्यांच्यासाठी प्रोसेस ऑप्टिमायझेशन किंवा एखादी आयडिया वगैरे असेल तर ते आयडिया पुढे घेऊन जाऊन बिझनेस करायला खूप चांगली संधी. तो त्यासाठी गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या स्कीम राबवतंय. इव्हन महिलांसाठी पण जास्त बरेचसे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आहेत. इव्हन तुमच्याकडे जर साधी आयडिया जरी असेल तरी तुम्हाला मिनिमम 10 लाख रुपयापर्यंत तुम्हाला इन्क्युबेशन सेंटर्स फंड देतात किंवा ईसेलला पण अटल इनोव्हेशन सेंटर थ्रू पण फंड मिळत असतो. त्या 10 लाख रुपयामध्ये तुमची जी आयडिया आहे ती तुम्ही काही छोटासा प्रोटोटाईप मध्ये ते बनवून दाखवायचं. म्हणजे जरी एखादी मोठी मशीन बनवायची असेल तरी तुम्ही एक ते छोटस त्याचं एक प्रारूप बनवून दाखवणं गरजेचं असतं. त्यासाठी ते तुम्हाला फक्त फंडिंगच नाही तर ज्या ज्या गोष्टी लागणार आहेत त्यांच्याकडे काही गोष्टी असू शकतात, काही गोष्टी नसतात. पण ज्या गोष्टी नाहीत ते असे वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजला म्हणा किंवा जिथे फॅसिलिटी आहेत तिथे कोलॅबरेट करून तुम्हाला ती संधी देतात. पण मी तर म्हणेन की जॉब पेक्षा सध्या बिझनेसला खूप मोठ्या संधी आहेत त्याच्यामध्ये. आणि जस्ट प्रोटोटाईप नाही, तुम्हाला पुढे प्रोटोटाईप सक्सेसफुल केल्यानंतर तुम्हाला 3 वर्षापर्यंत इन्क्युबेशन सेंटरमध्ये तुम्हाला बोलवलं जातं. त्याचं ते तुम्हाला ट्रेनिंग दिलं जातं किंवा बिझनेस, हाऊ टू डू द बिझनेस, हाऊ टू डू द मार्केटिंग, हाऊ टू डू द कॉस्ट अनालिसिस. हे 0 to 1 हाऊ टू मेंटेन युअर फायनान्स थिंग. एक 0 to 1 ज्या काही गोष्टी लागतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला कंटिन्युअस सेशन्स असतात. त्याच्यामध्ये तुम्हाला ट्रेन केलं जातं. इव्हन मार्केटमध्ये पण तुम्हाला मार्केट ऍक्सेस किंवा प्रोडक्ट लॉन्चिंग साठी पण हेल्प केली जाते. इनिशियली काही कस्टमर्स शोधण्यासाठी पण मदत केली जाते. पण जे बिझनेस चालू झाल्यानंतर सुद्धा ते कंटिन्युअसली आपल्याला वेगवेगळ्या ह्याच्यातून हेल्प करत असतात. इव्हन जर काही ठिकाणी इन्व्हेस्टर पाहिजे असतील तर इन्व्हेस्टर मीट्स असतात. तिथे आपल्याला ते इव्हन ते स्टॉल विकत घेतात इन्क्युबेशन सेंटर त्यांच्या नावाने आणि मग वेगवेगळ्या स्टार्टअप्सला ते तिथे घेऊन जातात, पिच करायला देतात आणि इन्व्हेस्टमेंट मिळवून देण्याचा. पण मी तर असं माझ्या बरोबर जे काही स्टार्टअप्स आहेत तर मी असं पाहिलं की जवळपास 400-500 कोटीचा बिझनेस करतात. सो तरी म्हणजे ते स्टार्टअप म्हणतो आम्ही, बट दे आर बिग इंडस्ट्रियलिस्ट. पण मी माझं उदाहरण घेतलं तर इनिशियली जॉबमध्ये जर फायनान्स पॉइंट ऑफ व्ह्यू जर बघितलं तर बिझनेस इज अ बेस्ट थिंग. आणि जर सुरुवातीला 1-1.5 वर्ष थोडस मेहनत जर केली तर
तर ते इझिली व्यवस्थित बिझनेस चालतात. पूर्वी टाइम जास्त असायचा, पण आता जसं आपण म्हणतो AI आहे किंवा मार्केट ओपन झालेलं आहे सगळं, कारण तुम्ही इझिली इव्हन इंटरनॅशनल मार्केट ऍक्सेस करू शकता त्याच्यामध्ये. कारण बऱ्यापैकी ऑनलाईन गोष्टी आहेत जिथे मिनिमम कॉस्ट मध्ये क्वालिटी मिळते, तिथे ते इझिली ऑर्डर पुट कर. कारण आम्ही पण एक्सपोर्ट करतो, त्यावेळेस आमच्या हे लक्षात आलं की पूर्वीची नॉर्म्स कॉम्प्लेक्सिटी खूप होती, आता ते खूप इझी झालंय बिझनेस. येस. प्रश्न होता ना, तर मुली आपल्याकडं मला वाटतं बऱ्याचशा संधी आहेत. इन ॲडिशन टू रिसर्च आणि हे सुद्धा प्रोसेस इंजिनिअरिंग कन्सल्टन्सीज आहेत, पायपिंगच्या टोयो सारख्या ज्या कंपन्या आहेत, किंवा जे प्लांट ॲक्च्युली इरेक्शनला किंवा फिजिकल वर्कला जाण्याच्या अगोदरच्या ज्या गोष्टी आहे बऱ्याचशा, स्टार्टिंग फ्रॉम मटेरियल सिलेक्शन, त्यानंतर मग प्लांटचं प्रोसेस डिझाईन करणे, त्याचं मग सिम्युलेशन असेल किंवा बऱ्याचशा गोष्टीमध्ये टोयो असतील किंवा श्रॉप आहे, त्यानंतर उदय आहे, अशा अशा कन्सल्टन्सीमध्ये मुलींना खूप मोठ्या प्रमाणात स्कोप आहे. फक्त इतकंच आहे की त्यासाठी लागणारे जे स्किल्स आहेत ते 4 वर्षामध्ये आत्मसात केले तर मुली खूप मोठ्या प्रमाणात प्लेस होतात. आपण बघतोय की बऱ्याचशा मुली ज्या आहेत ना, तर ऑफिस जॉबला सुद्धा भरपूर रिक्वायरमेंट आहे केमिकल इंजिनिअरिंगमध्ये, आणि ते दिसतंय आता जो मार्केट ट्रेंड आहे त्याच्यावरून. हे एवढं एक आहे, एक ॲड करायचं होतं. येस, हां मॅडम. येस, कैलास सर, येस. ऍड करायचा प्रश्न असा की Yes, yes, मुलींचं sir. जे आहे, तर मुलींचा केमिकल इंजिनिअरिंग मध्ये काय स्कोप आहे किंवा Yes, जॉबचा वगैरे सिनॅरिओ या संदर्भात प्रश्न आहे. तर इफ यू वॉन्ट टू ऍड लिटल समथिंग. येस, हा फार महत्वाचा प्रश्न आहे, कारण का आता आपण प्रत्येक याच्यामध्ये इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीची गोष्टी करतो, आणि आम्ही सुद्धा पाहिलेलं आमच्या कॉलेजला मुलींचं रिक्रुटमेंट म्हणजे ते पाहतात की 10 जर घेतले तर त्यापैकी कमीत कमी 3 ते 4 मुली राहायला पाहिजे. तर ऑलमोस्ट इट इज कमिंग टू बी अराउंड 40 to 50%. तर वर्किंग कल्चरचं म्हटलं की मुलींसाठी काय स्कोप आहे, व्हॉट इज द स्कोप फॉर द गर्ल्स इन द केमिकल इंजिनिअरिंग. सो आय हॅव सीन इन द मायनिंग इंडस्ट्री ऑल्सो. लास्ट year also I was the expert in this MOIL, Manganese Ore India Limited interviews for the graduate engineers training. So they have also insisted that no, out of 5 we have the 3 are especially for the girls. So they are also recruiting, means we can say they're working about that one. So girls can work in the mining also. Of course they don't have to work continuously in the mines, but they can visit it. Of course they have to visit sometimes, maybe once in a week or once in a month, or during training also. But they have the means off mine jobs are there for the chemical engineers also. So I start with that. Girls have the opportunity in the mining also, and even nowadays there are the industries are recruiting, big industries in the production also. Of course they are not allowing in the shift, but in general shift they are working in the production also. Then another is that the R&D, of course it is open for the all, and girls can mostly welcome in the R&D. So that is another one. But girls are also working in the projects and engineering, that design, making the whole project for that particular process, start with their specification, their lives, means finalizing the vendor, comparing everything that, and start with the fabrication of the equipments, and then installation, and then running the process also. So we have seen that one. So that kind of the opportunity is there. Then moving from that, typically analyticals also they can work like in the lab only for the characterization or using some instruments. There also they are working. So there is a very good scope for the girls, and that is a good job for them also, this if they are getting in the lab. So another is that then apart from this one, of course they are most welcome in the teaching. This is the best job for them also. And then if they want to move for the any of this one, means once they completed their BTech, they can go for the any specialization, like start with your basic sciences to the any applied engineering, as I told earlier also. So we have seen that it has been increased. Earlier at our time when we admitted for the BTech, hardly we had some 3 to 4 girls. Now there is almost 30 to 40% girls are there in the BTech chemical engineering. So this is only because of there is a more opportunity for the girls in the chemical engineering. So I suggest this is one of the best for the girls also to join for the chemical engineers.
येस. थँक्यू सर. सर नेक्स्ट क्वेश्चन विचारायचं आहे की शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर खूप सारे विद्यार्थी शहरांकडे शिफ्ट होत असतात. सो अशा कंडिशनमध्ये कोकणामध्ये स्पेसिफिकली केमिकल इंजिनियरसाठी भविष्यात काय संधी उपलब्ध होऊ शकतात अजून? आयरे सर सांगू शकतो. हॅलो. सुनील सर, मी बोलू का याच्यावर? हा पण एक चांगला मुद्दा आहे. हा चालेल सर. हा. चालेल सर. संदेश आहात का तुम्ही? सुदेश? हा सर. तुम्ही बोलून घ्या. नाही सर, तुम्ही बोला मग. नाही, यू विल बी द राईट पर्सन टू स्पीक बिकॉज यू आर इन द इंडस्ट्री नाव. सो सर मी घरडा इन्स्टिट्यूट मध्येच आहे. हो, तिथेच आहे का? हो. ठीक आहे, बोलू मी. हो चालेल सर. थँक्यू. सो this is also one of the concern for our chemical industry, that why people are moving from, say, the rural area to the urban area. But if you see that one of the institute might have heard, MGIRI, which comes under the Ministry of MSME. MSME is so if you see these particular organization, it is a autonomous institute actually, MGIRI. Which is basically main office is in Wardha, which is working in whole India. So they are basically working for how to develop the employment or entrepreneurship in rural area. So I am one of the member of their research committee also. So I think 3-4 months back I visited there. So in chemical engineering section, so they have started lot of we can say the small industries, home industry kind of things, जे आपण घरी म्हणतो ना, असं 10-12 फॅमिली मिळून किंवा 10-12 बाया मिळून त्यांनी किंवा लोकांनी मिळून चालू केलेले जे छोटे छोटे इंडस्ट्रीज आहेत, तशा प्रकारे त्यांनी ते सुरू केलेलं आहे. अँड देर इज अ लॉट ऑफ फॉर द केमिकल इंजिनिअरिंग, बिकॉज आता आपण साधं म्हटलं की शेण जमा होतं आपल्याकडे, तर शेणामध्ये पण आपण त्याच्यापासून अजून काय करू शकतो, तिथे केमिकल प्रोसेस येतं. नंतर तिथे जो बायोमास येतो त्याच्यापासून आपण काय करू शकतो. एक साधंसं जर आपण विचार केला तर जसं आपलं संत्रे, ऑरेंज, आता हा एरिया म्हटला तर कितीतरी ऑरेंजेस हे वेस्ट जातात. मी स्वतः पाहिलेलं आहे, आपल्या शेतामध्ये पाहिलं की ते पडतात, पिकले की पडून जातात. ते कसे थोडे सडल्यासारखं, ते काहीच कामाचे नसतात, पण त्याच्यापासून सुद्धा आपण भरपूर काही करू शकतो. त्याचा फ्लेवर काढता येतो, नंतर तो बायोमास होतो, त्याला पुन्हा फर्मेंट करू शकतो. सो देर आर लॉट ऑफ स्कोप फॉर द रुरल वन. सो कारण का जॉब तर कमी आहेतच, मग आपण काय केलं पाहिजे केमिकल इंजिनियर्सनी, सगळ्यांना थोडी चांगले जॉब मिळणार आहे, तर दे कॅन थिंक अबाउट दिस ऑल्सो. दे कॅन यूज देअर स्किल in their own area, say the rural area, to start some kind of not the startups of small scale industries, which can be based on the whatever facilities or whatever raw material, we can say, that is available nearby to that place. आणि ते शक्य आहे. आपण जर पाहिलं तर, आपण थोडं फिरलो तर आपल्याला लक्षात येतं की आपण हे सुरू करू शकतो. फक्त प्रश्न येतो तिथे थोडं भांडवलीचा, म्हणजे फायनान्सचा. पण त्यासाठी पण भरपूर स्कीम्स असतात गव्हर्नमेंटच्या, MSMEच्या असतात, तर त्यासाठी थोडं वर्कआउट करावं लागेल. एखाद्या मोठ्या व्यक्तीला सोबत घ्यावं लागेल ॲडवायझर म्हणून, मे बी फ्रॉम द इंडस्ट्री ऑर मे बी फ्रॉम द NGOs, मे बी फ्रॉम द अकॅडमीज, दॅट डिपेंड्स ना. आणि तशा प्रकारे जर त्यांनी वर्कआउट केलं तर ते पॉसिबल आहे. कारण का ते MGIRI करताय, मी पाहिलंय त्याच्यामध्ये. मी अजून व्हिजिट नाही केलं कुठल्या साईटला, पण त्याचे ऑफिस तिथे जे मेन आहे ऑफिस आहे तिथे केलेलं आहे, आणि त्यांचे प्रोजेक्टचे प्रेझेंटेशन जे होते ते बघितलेले आहे. त्याच्यामुळे कसं हे शक्य आहे. म्हणजे नागालँड, त्यांनी दूर म्हणजे पूर्ण ते भारतात काम करावं लागतं त्यांना, कारण का ते सेंट्रल गव्हर्नमेंटचं आहे. त्यांनी नागालँड, मिझोरम, राजस्थान असो, म्हणजे जी काही आपल्याकडे फॅसिलिटी आहे, फॅसिलिटी म्हणता येईल, किंवा जे काही आपल्याकडे आहे त्या परिसरामध्ये, त्याच्यापासून आपण काय करू शकतो. जर मी केमिकल इंजिनियर तर मला हा विचार करावा लागेल की मी काय आपलं स्किल वापरून इथे काय सुरू करू शकतो, आणि ते शक्य होतं. फक्त एवढं की थोडं स्टडी करावं लागेल, थोडं फायनान्स अरेंज करावं लागेल, आणि बाकी अजून गोष्टी असतातच. बट यू हॅव टू टेक द सम काइंड ऑफ द रिस्क ऑर इनिशिएशन इन दॅट वर्क विथ द सम मेकिंग द सम ग्रुप ऑफ द 4-5 पीपल ॲट लिस्ट, अँड देन यू कॅन गो अहेड विथ दॅट वन, अँड डेफिनेटली इट विल वर्क. तर हे माझं म्हणणं आहे याच्याबद्दल, की तुम्ही आपल्या रुरल एरियामध्ये आपल्याला सुरू करू शकता याच्यावर.
सुदेश सर तुम्ही बोलू शकता. हा सर, थँक्यू सर, एकदम छान माहिती दिलीत आणि मला जे सांगायचं होतं त्यातलाच बराचसा भाग तुम्ही कव्हर केलात. फक्त आता मी कोकणशी रिलेटेडच करतो, कारण मॅडमने विचारताना विशेष करून आपला कोस्टल झोन आहे आणि कोस्टल झोनमधून जे मायग्रेशन पुन्हा मुंबईमध्ये होतं, सर बघितलं तर बऱ्यापैकी ही जी मुलं पुणे मुंबईकडे जातात ते जॉब ओरिएंटेडच जातात. आणि आपण कोस्टल झोनचा विचार केला तर 10 ते 12 MIDCs ह्या कोस्टल झोनवरती आहेत. आपण जर केमिकल इंजिनिअरिंग किंवा कोर इंजिनिअरिंग म्हणजे मेकॅनिकल आहे त्याच्यामधून इंजिनिअरिंग कंप्लीट केल्यावरती असं लक्षात येतं की तुम्हाला खूप जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आहेत. म्हणजे मी आत्ता ज्या झोनमध्ये राहतो इथे शेजारीच एक 2-3 किलोमीटरवरती लोटे MIDC म्हणून खूप मोठं केमिकल इंडस्ट्रीज झोन आहे. एक जवळजवळ 150 ते 250 इंडस्ट्रीज आहेत तिथे. तर त्यांना लागणारे जे मॅन पॉवर आहे ते बऱ्यापैकी लोकल भागातच ह्या 2 जिल्ह्यांमध्ये तयार झालेलेच ते मॅक्झिमम ऑक्युपाय करतात. त्याच्यामुळे ज्यांना असं वाटतं की जॉब नाही आहे म्हणून आम्ही मायग्रेट होतो, तर त्यांच्यासाठी केमिकल इंजिनिअरिंग इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आहे. कारण तुम्हाला तुमच्याच घरा शेजारी राहून चांगले जॉब, बरं मुंबईत जाऊनही खूप चांगले जॉब्स असतात असंही नाही, मग थोडं अभ्यास केल्यावर थोडं एज्युकेशन तुम्ही ते अचीव केल्यावरती तुम्हाला त्या क्वालिटीचाही जॉब घरी राहून इथे मिळू शकतो. म्हणजे जसं लोटे MIDC आहे, पुढे महाड आहे, धाटाव आहे, म्हणजे ह्या झोनमध्ये तुम्हाला खूप चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज आहेत. आणि जसं सरांनी सांगितलं नुसतं एम्प्लॉयमेंटसाठी नव्हे तर स्वतःहून काही करायचं झालं तर सेम जसं सरांनी नागपूरचं उदाहरण दिलं संत्र्याचं, तसं आपल्याकडे कोकण झोनमध्ये खूप चांगली फळं आहेत, फक्त त्यांची ते फार काळ टिकत नाहीत. म्हणजे जसं काजू आहे, आंबा आहे, तर त्याच्यावरती फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज खूप मोठ्या पद्धतीने होऊ शकते. म्हणजे काही ठिकाणी सुरूही झालेत, पण लक्षात असं येतं की जे ह्या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज आहेत ते खूप काही शिकलेले नाही आहेत, ते त्यांच्या अनुभवाच्या जोरावर ते करतायत. जर केमिकल इंजिनिअरिंग किंवा त्याला काही अजून स्पेसिफिकेशन करून जर आपण त्यात उतरलो तर त्यांचं जे स्ट्रगल आहे ते निम्म्यावरती येईल. म्हणजे ह्याची काही एकदम सक्सेसफुल एक्झाम्पल्सही आमच्या कॉलेजमधले आहेत. आमच्या इथले 2-3 मुलं असे आहेत की ज्यांनी छोटे मोठे MIDC मध्ये काही प्लॉट्स घेऊन त्यांनी स्वतःचे काही युनिट सुरू केलेले आहेत. दुसरं सॉल्व्हंट रिकव्हरी सारखं इथं खूप मोठ्या इंडस्ट्रीज आहेत, तर त्यांना लागणारे इंटरमिजिएट प्रोडक्ट्स आहेत, रिकव्हरीज आहेत, तर अशा गोष्टींनी आपण छोटे मोठे प्रोजेक्ट्स करू शकतो. त्यात जसं सरांनी सांगितलं की काही काळ तुम्हाला इंडस्ट्रीचा अनुभवही घ्यायला लागेल, थोडं फायनान्शियल बॅकग्राऊंड तयार करायला लागेल, कारण शेवटी या सगळ्या गोष्टींसाठी फायनान्स हा खूप मोठा फॅक्टर आहे. पण त्याच्याबरोबर दुसऱ्या काही गव्हर्नमेंटकडूनही आपल्याला अपॉर्च्युनिटीज मिळतात. जसं मुद्रासारखं त्यांच्या फायनान्स देणारी काही स्कीम्स आहेत, तर त्याचाही उपयोग करून आपण ज्या भागात आहोत, म्हणजे जसं आपण म्हणतो की थिंक ग्लोबली ॲक्ट लोकली, तर आपण ज्या भागात आहोत त्या भागात ग्लोबल ला आपण कसं जाऊ ह्या दृष्टीने विचार करून आपल्या ठिकाणी आपल्याला व्यवसायही करता येईल. आणि जसं म्हणजे समजा व्यवसाय सगळ्यांना शक्य नाही तर नोकरीच्याही खूप चांगल्या अपॉर्च्युनिटीज ॲज अ केमिकल इंजिनियर म्हणून आपल्याकडे अवेलेबल आहे. थँक्यू. मला सर याच्यामध्ये ऍड करायचंय स्पेसिफिकली कोकण रिजन साठी. ओके हां, जसं आयरे सर आणि वासेवार सर म्हणाले की नोकऱ्या तर आहेतच, कारण बऱ्यापैकी केमिकल झोन कोकणात मोठ्या प्रमाणात केमिकल इंडस्ट्रीज आहेत, त्यामुळे केमिकल इंजिनियर साठी जॉब मिळवणं तितकं म्हणजे अवघड कोकणामध्ये तर नाहीये. अपार्ट फ्रॉम जॉब बिझनेस अपॉर्च्युनिटी मध्ये जर आपण म्हणाल तर मी तर म्हणेन की खूप साऱ्या बिझनेस अपॉर्च्युनिटी त्या मी 2 सेक्टरमध्ये पाहतो, एक इंडस्ट्रीयल सेक्टर आणि एक ऍग्रिकल्चर सेक्टर. सो आपण नेहमी म्हणजे आपण सांगत आपल्या डिस्कशन मध्ये बऱ्याच वेळा मुद्दा आला की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज वगैरे. सो ऍग्रिकल्चर सेक्टर घेऊ सुरुवातीला. सो माझा एक क्लासमेट आहे आणि गरडामधूनच पास आउट झालाय, धनंजय राणे म्हणून. आयरे सरांना माहित असेल, तो सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला. होय. त्याने आयडेंटिफाय केले की नारळ खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये नारळाचं उत्पादन होत आहे सिंधुदुर्ग साईडला. मग त्याने ते कोकोनट मास्टर म्हणून ब्रँड चालू केला. नारळातून तो खोबरं काढायला लागला. नंतर खोबऱ्यातून सुरुवातीला तो खोबरंच विकत होता, नंतर त्याने हळूहळू पुढे खोबऱ्याची बर्फी तयार केली. असे
वेगवेगळे खोबऱ्याचे लाडू, त्याचे वेगवेगळं कॉम्बिनेशन, म्हणजे त्याच्या चवीनुसार वेगवेगळ्या चवीचे लाडू वगैरे बनवायचे, बर्फी वगैरे बनवायचे. आता तो चांगल्या प्रकारे तो व्यवसाय करतो. तसंच काजूमध्येही करता येईल प्रोसेसिंग. आता आपण जसं जिथे टेम्परेचर कमी आहे, एक्सपोर्टला तर मी तर म्हणेन खूप संधी आहे, कारण कोकणात आंबा खूप मोठ्या प्रमाणात, आणि कोकणाचा आंबा खूप फेमस आहे वर्ल्ड वाईड, भारतातच नाही बाहेर पण आहे त्याचं. तर जे काय जिथे लाईक रशिया आहे एक्झाम्पल घ्या, जिथं टेम्परेचर कमी राहतं तिथे म्हणजे शुगर डायरेक्ट घेत नाही. तर ते जे प्रिझर्व केलेले जे तुम्ही जर चॉकलेट्स वगैरे जर पाहिले असतील तर बेसिकली ते याच्या बाईट्स असतात, जसे मँगो बाईट्स वगैरे असतात. इन्स्टेड ऑफ शुगर दे प्रेफर्स टू यूज लाईक इझिली डायजेस्टेबल नॅचरल शुगर्स प्रेफर करतात. सो त्यामुळे आंब्याचे काही समजा त्याचे स्लाइस काही प्रिझर्व वगैरे करून आपण एक्सपोर्ट करू शकतो, किंवा काही त्याच्यामध्ये ज्युसेस वेगवेगळे बनवू शकतो, त्याच्यात वेगवेगळे चवीसाठी वेगवेगळे कॉम्बिनेशन्स आपण तयार करू शकतो. काजूमध्ये तसंच आहे, कारण काजूची तर डिमांड खूप आहे, इव्हन आपण इम्पोर्ट पण करतो बऱ्यापैकी. तर बऱ्याच वेळा काय होतं की आपल्यातल्या गोष्टी बाहेर जातात, प्रोसेस होतात आणि परत ते आपल्याला येतात. कोळशाचं उदाहरण खूप मोठं आहे याच्यामध्ये, की आपण म्हणतो की आपल्यामध्ये सी ग्रेडचा कोल आहे आणि त्याच्यामध्ये ऍश जास्त आहे, तेच बाहेर जाऊन परत तोच आपल्याला विकला जात होता. पण आता ते तंत्रज्ञान आपण विकसित केलं आणि आपलाच कोळसा आपण सी ग्रेड वरून बी ग्रेड, ए ग्रेड बनवून आपण वापरतो. सो फूड प्रोसेसिंग मध्ये पण बऱ्याचशा इव्हन काही वायनरी प्रकल्प वगैरे जे आहेत तर ते सिंधुदुर्ग भागामध्ये आहेत. आमच्या ICTचे लेले म्हणून आहेत, लेले मॅडमचा जो मुलगा आहे, त्यांचे काही वायनरी इंडस्ट्रीज आहेत. सो असं ॲग्रिकल्चर बेसमध्ये जर आपल्याकडे सर जसे म्हणले आरे सर, की सध्याची जी लोक बऱ्यापैकी करतात, टेक्निकल लोक खूप लिमिटेड आहेत बिझनेसमध्ये. तो फायनान्स जो काय विषय येतो त्याच्यामध्ये वेगवेगळे ऑप्शन आहेत. मी तर म्हणजे या मताच आहे, कारण बरेचसे गुजराती मित्र माझे आहेत, ते तर म्हणतात की लाईक बिझनेस हा दुसऱ्याच्या पॉकेटमधूनच केला पाहिजे. त्यामुळे फायनान्स उभा करणं खूप मोठं चॅलेंज आहे असं मला बिलकुल वाटत नाही. त्याचं कारण वेगवेगळे आर्थिक महामंडळ आहेत, बिगर व्याजी कर्ज देत आहेत ते. जसं अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ आहे, तसं प्रत्येक याच्यासाठी आहे, प्रत्येक घटकासाठी आर्थिक महामंडळ आहे, जे तुम्हाला 7 ते 10 वर्ष शासन तुमचं व्याज भरत असते बँकेला. तुम्ही समजा फायनान्शियल तुम्हाला जर हे कमी करायचं असेल, की रिस्क कमी करायचं असेल, यू कॅन डू बिझनेस इन कोलॅबरेशन ॲज वेल. तो जर एकटा करण्यापेक्षा दोघांनी केलं तर फायनान्शियल रिस्क अजून 50% आली, तिघांना घ्या अजून 33% आली रिस्क. तसं खिशातूनच पैसे टाकावे असं काही हे नाहीये, कारण बऱ्यापैकी लोक नवीन बिझनेस करतात तिथे जागा विकत घ्यायला जातात. अरे जेवढा जागा विकत घेऊन व्यवसाय करण्यापेक्षा त्या जागेच्या किमतीमध्ये तुम्ही 2 बिझनेस उभे करू शकता, रेंट वरती वगैरे. आता माझंच उदाहरण घेतलं तर 6 गुंठ्याचा प्लॉट आहे या इंडस्ट्रियल एरिया मधला, तो जर विकत घेऊन त्याच्या 40% BCC न जर कन्स्ट्रक्शन करायला गेलो तर 50 लाख रुपये इन्व्हेस्टमेंट जाते. तेच मी 10,000 रुपये पर मंथ रेंटने घेतलेलं आहे. सो 24 तास लाईट आहे, पाणी आहे, इव्हन सगळ्या फॅसिलिटी आहेत. ट्रान्सपोर्ट एका कॉलमध्ये 2 मिनिटांमध्ये ट्रान्सपोर्ट येतं इथे. इंडस्ट्रियल एरिया असल्यामुळे इथे मॅक्सिमम फॅसिलिटी आहेत. त्यामुळे अशा प्रकारे बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी पण खूप आहे. इंडस्ट्रियल सेक्टरमध्ये सुद्धा कोकणामध्ये खूप साऱ्या बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी. एक डायरेक्ट नवीन कंपनी काढून नवीन प्रोडक्शन करणं हे जरी म्हणजे हेही करू शकता, पण त्याला सध्या बऱ्याचशा केमिकल इंडस्ट्रीज आहेत, त्यांनाही बरेचसे वेगवेगळे सप्लायर पाहिजे असतात. तो एखादं इंडस्ट्रीमध्ये काही समजा व्हिजिट जर आपण केल्या वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीज आणि त्यांचे चॅलेंजेस हे जर केले तर त्याच्यानुसार आपल्याला बरेचसे व्यवसाय इंडस्ट्रीच्या नीडनुसार, डिमांडनुसार आपल्याला ते निवडता येते. जसं आयरे सर म्हणाले की सॉल्व्हंट रिकव्हरी प्लांट आहे. काही लोक अशी आहेत सॉल्व्हंट रिकव्हरीमध्ये म्हणजे की ज्यांना म्हणजे त्यांचं केमिकल बॅकग्राऊंड सुद्धा नाहीये. सुरुवातीला कोणीतरी ट्रेडिंग केलं आणि मग ते पाहून यांनी थोडं धाडस केलं, त्यांच्याकडून घेऊन मग ते इनिशियल ट्रेडिंग केल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आलं की बल्क पेक्षा प्युरिटीला खूप
डिमांड आहे आणि मार्जिन पण जास्त आहे, मग त्यांनी रिकव्हरी प्लांट वगैरे टाकले. सो रिकव्हरी प्लांट मध्ये पण बघा बऱ्याचशा म्हणजे बिझनेसमध्ये एकटाच सगळं काय करतो असं नाही. इव्हन कार जर मॅन्युफॅक्चरिंगचं बघितलं तर मला वाटतं इंजिन आणि चेसिस काही पर्टिक्युलर पार्ट सोडले तर बाकीचे थर्ड पार्टीकडून येत असते सगळं. सो नट बोल्ट पासून सगळं बाकीचं बाहेरून येत असते. सेम तसं केमिकल इंडस्ट्री असो किंवा फूड प्रोसेसिंग असो, कुठलीही कंपनी असो, पर्टिक्युलर पार्ट ते बनवत असतात, पर्टिक्युलर गोष्टी बनवत असतात, बाकी सगळं बाहेरूनच घेत असतात. तो अशी प्रकारच्या वेगवेगळ्या संधी इंडस्ट्रीयल मोठा झोन असल्यामुळं तिथे अवेलेबल आहेत स्पेसिफिकली कोकणामध्ये असं मला वाटतं. सर्जेराव, आता तू जसं धनंजय राणेचं नाव घेतलंस ना, तसं म्हणजे तू स्वतः आहेस, वेस्ट वॉटरमध्ये काम करतोयस. म्हणजे आम्ही आमच्या इथलेच आजूबाजूला ज्यांनी शिक्षण घेतलं आणि काही चांगलं करतायत त्याचं जरा सांगतो. जसं धनंजय राणे, तू सर्जेराव डोलताडे, नरेंद्र दवंडेने आपल्या शेजारच्या MIDC मध्ये पायरोलिसिसचा एक प्लांट टाकलेला आहे. विश्वंभर पाटीलने कोल्हापूरमध्ये जॅगरी वरती तो प्रोसेसिंग करतोय. पियुष मोरे यांनी आपल्याच MIDC मध्ये एक प्लांट आहे. सर्वेश नलावडे आहे. धनंजय पवार नाशिकमध्ये काम करतो. निलेश मिश्रा आहे, हर्ष जैन आहेत. हे दोघे आपल्याच इथल्या MIDC मध्ये स्वतःचे युनिट्स करून आहेत. त्याच्यामुळे म्हणजे ही नुसते असं आपण हायपोथेसिस सांगतोय असं नाहीये. तर या जसं मॅडमनी प्रश्न विचारला, तर आपण टेक्निकल नॉलेज घेऊन त्याचं इम्प्लिमेंटेशन आपण स्वतः काही मोठं उभं करण्यासाठी करू शकतो. त्याची एक 10-12 उदाहरणं ज्याने घरडामधूनच सुरुवात केलेली आहे आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आता ते त्यांच्या बिझनेसमध्ये सेटल झालेले आहेत असे आहेत. थँक्यू. येस सर, राईट. मॅडम. येस सर, थँक्यू सर. मी स्टुडंट्समध्ये रिक्वेस्ट करते, जर कोणाला काही क्वेश्चन्स विचारायचे असतील किंवा तुमचे काही डाऊट्स असतील तर तुम्ही विचारू शकता. ओके सर. सर, आजच्या पॅनेल डिस्कशनसाठी उपस्थित असलेले आपले मान्यवर डॉक्टर वासेवार सर, डॉक्टर डोलताडे सर, डॉक्टर अंजीकर सर, डॉक्टर प्रीती जैन मॅडम, तसेच आपले आलेले संदेश मोरे, त्या सगळ्यांना मी थँक्यू म्हणते. मी आज केमिकल इंजिनिअरिंग क्षेत्रात अवेलेबल असलेल्या संधी तसेच जे काही मार्गदर्शन केलेलं आहे ते विद्यार्थ्यांसाठी नक्कीच उपयुक्त ठरेल. तसेच मी आपले GITचे प्रिन्सिपल डॉक्टर PB पाटील सर यांचेही आभार मानते आणि डिपार्टमेंटचे HOD डॉक्टर SJ कुलकर्णी सर यांच्या गायडन्स आणि मोटिवेशनसाठी त्यांचे खूप खूप आभार. तसेच माझे सहकारी डॉक्टर आयरे सर, डॉक्टर डोके सर, तसेच डॉक्टर घारे सर यांचेही विशेष आभार आणि इथे उपस्थित असलेल्या सर्व स्टुडंट्सचेही आभार. थँक्यू. तुमच्या सगळ्यांमुळेच आजचा हा प्रोग्राम सक्सेसफुल झालेला आहे. थँक्यू सगळ्यांसाठी. Thanks for inviting us. थँक्यू मॅम. थँक्यू. Thank you, Vasu. थँक्यू सो मच. Shall we leave? Yes. थँक्यू.